श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नः तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। ओम अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देवा वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन ममुक्तिं विधेम। ओम शांति शांति शांति। ओम आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्, आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषव्यो दिव्याधि महारथो जायताम्, दुग्ध्री धेनुः ओढानड्वाना सुसप्तिः, पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठा। सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम्, निकामे निकामेन पज्जन्यो न वर्षत बलवत्यो न वोषधयः, पच्यन्ताम् योगक्षेमो न कल्पेताम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्, आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषव्याधि महारथो जायताम्, दोग्ध्रीं धेनुर्वोढानड्वान् आसुसप्तिः, पुरन्धिर्योषा जिष्णोरथेष्ठाः। सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम्, निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न वोषधयः, पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः, स्तोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि, सर्वो ब्रह्मोपनिषदम् मानं ब्रह्म निराकुर्याम्, मा ब्रह्म निराकरोतु। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु, तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम नमस्ते। ओम वांग मे मनसि प्रतिष्ठिता, मनो मे मनसि प्रतिष्ठिता, मनो मे वाचि पूर्ति ಹೇಳಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ? ಬೇಡ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಸರಿ. मनो मे वाचि प्रतिष्ठितं, मनो मे वाचि प्रतिष्ठितं, मनो मे वाचि प्रतिष्ठितं, आविरावीः आविरावीर् आविरावीर् एधि एधि वेदस्य माणीस्थः, एधि वेदस्य माणीस्थः, वेदस्य माणीस्थः,
Srutam me ma prahasihi. Srutam me ma prahasit. Srutam me ma prahasit. Anenadhitena Pranenadhitena. Pranenadhitena. ahoratran sandadhami Ahoratran sandadami. Ahoratran sandadami. rutam vadishyami satyam vadishyami Krutam vadishyami satyam vadishyami. Krutam vadishyami satyam vadishyami. Tanmamavatu tadvaktaramavatvavatu mamavatu vaktaramavatu vaktaram. Tanmamavatu tadbhaktaramavatvavatu mamavatu vaktaramavatu vaktaram. Tanmamavatu tadbhaktaramavatu mavattvatu mamavatu vaktaramavatu vaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. So we have got to recite this at the beginning of this Upanishad, and this is the contribution. And we are today going to conclude our Aitareya Upanishad Parayana and Adhyayana, I think so. So we are just trying to recite this mantra where there is a description about the speech and mind. Speech and mind are interdependent. Speech is in the mind and mind is in the speech. That kind of identity is important. And therefore, when you are able to be identical in respect of your matu and manassu, anta buddhiyannu, anta ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? he has to give you enough energy to be able to withstand the identity and continue the same as far as possible. And again you make a prayer to Paramatma. Gopinath avare ಏನು ಹೇಳಿದಿರೆ? ಶ್ರುತಂ ಮೇ ಮಾ ಪ್ರಹಾಸೀಹಿ. ನಾನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನೋ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟೇನಾ ಅಂತ ಒಂಥರ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಪ್ಪ ಮಹಾತ್ಮ, ಗುರುಗಳೇ, ದೇವರೇ. ಮಾ ಪ್ರಹಾಸೀಹಿ. ಯಾಕೆ? ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್? ಅಹೋರಾತ್ರಾನ್ ಸಂದಧಾಮಿ. My life is full of day and nights. So if you count how many days are there in a year, how many nights are there in a year, and how many, like that, if you count, the count is possible. 365 into 2 is equal to that. So like that you can keep on counting. So ನಿಮ್ಮ ಅಹೋರಾತ್ರಗಳು ಹೆಂಗೆ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ದಟ್. And sandadhami, I join, I connect myself whole day and night with whatever srutam, whatever shruti, whatever Veda, whatever knowledge, whatever I heard, whatever I read, all that I am going to preserve. And with that I spend my life. That is to say that your life's program is being indicated by the Rishi here, that Aya, don't simply idle your time in guessing and guessing. And you will not remember at all. Supposing you talk for 2 hours with your friends on the street or elsewhere, do you remember what you spoke? Or do you remember what you spoke in 15-20 minutes back? No, it's all guess and guess. ಅದು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ?
Rutam vadishyami, satyam vadishyami. You know, Ruta and Satya are the two important concepts which are dharmas, Ruta dharma and Satya dharma. Satya dharma, Divakaraha. Satya dharma, Divakaraha. Ruta dharma, Dishakaraha. Like that, you have got these people who stand by the Rutam and Satyam. And in Rutam Satyam, how is it possible for us to maintain? Rutam cha Satyam cha bhidhatu tapaso adhyayata. Tapassinda ಈ ಋತ ಅಂಡ್ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗತ್ತೆ. ತಪಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಗಾಡ್. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ರೂಪಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ನೋಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ತಪಸ್ಸು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್. ಅದರಿಂದ ಸತ್ಯಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ತನ್ಮಾಮವತ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪರಮಾತ್ಮ ವೆನ್ ಯು ಅಡಾಪ್ಟ್, adhere to these two dharma, Satya and Rutam, is Vaktaramavatu. See, my teacher is there who taught me all these things. So, Vaktaram Avatu. And not only the Vakta, but also the Mamavatu. Nannanu Rashne Madbeku. Nanu andre Sishya. Nanu andre the students, whoever sit under the feet of a guru, who will be imparting noble Vedic wisdom-ridden knowledge to you. ಅದರಿಂದ ಗುರುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರುವ ಗುರುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೇಸ್, ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಓದ್ಕೊತೀನಿ, ನಾನು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇದ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದಿರೋ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಅದಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರದು. ದಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗುರುಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಬಿಗ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಮಾಮವತು, ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಾಮವತು ವಕ್ತಾರಮವತು ಅವತು ವಕ್ತಾರಂ. ಸೊ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗುರುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ, ಗುರುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ we make a universal prayer, and that's what we have got. Now, in the conclusion part of the Aitareya Upanishad, that is Tritiya Adhyaya, Prathama Khanda, we have come across some beautiful information, and then onsala odbittu I conclude the last 4-5 lines only we have got to explain to you, because there is a reference to the kind of creation, the kind of species, and the origins where from they are all born, and all that is being described in the last section of the Aitareya Upanishad. And it is also promised here that anybody who practices all these things, they will be going to Paramatma, and Paramatma dinda, before that, he will go to Swargaloka, enjoy all the comforts in Swargaloka, and afterwards he will be promoted to go to Amrutaloka, that is Brahmaloka, and whereafter there is no rebirth at all. So ಈ ಐತರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪಾರಾಯಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಅನುಕೂಲಗಳಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಐತರೇಯ ಮಹರ್ಷಿ, who belong to Rigveda. Secondly, this Aitareya Aranyaka is the text, Aranyaka text belonging to Rigveda. ಐತರೇಯ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐತರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಐತರೇಯ ದ್ವಿತೀಯಂ ಆರಣ್ಯಕಂ. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದಂದ್ರೆ, it is not possible for us to wholly master the Vedic texts.
ಸೊ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿ ಯಾರೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತೈತ್ರಿಯ ಆರಣ್ಯಕ, ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ, ಐತರೇಯ ಆರಣ್ಯಕ ಇವೆಲ್ಲ ಓದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಾರ್ ನನಗೆ ಟೈಮೇ ಇಲ್ಲ ಸಾರ್ ಅಂತ ಅಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ and pick up that and then practice. ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆಯಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರಿಸೈಟ್ ಇಟ್? ತೃತೀಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಥಮ ಖಂಡ. ಗುರುಗಳೇ, ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು 10 minutes ಆಗುತ್ತೆ ಗುರುಗಳೇ ರೀಚ್ ಆಗ. ಓಕೆ, ಶಿವಲಿಂಗ ಇವರೇ ಮಾಡಿ. ಓಂ ಕೋಯಮಾತ್ಮೇತಿ ವಯಂ ಉಪಾಸ್ಮಹೇ. ಓದಿಪಡಪ್ಪ ಓಂ ಹೋಲ್ ಪ್ಯಾರ. को अयमात्मेति वयमुपास्महे कतरः स आत्मा येन वां पश्यति येन वा शृणोति येन वा गन्धाना जिघ्रति येन वां वाचं व्याकरोति येन वां स्वादु च विजानाति यदेतद्हृदयं मनश्चैतत् संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं मेधा दृष्टिर्धृतिर्मतिर्मनीषा ज्योतिस्मृतिसङ्कल्पक्रतुरसु कामो वश इति सर्वाण्ये वैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। एष ब्रह्मेश इन्द्र एष प्रजापतिरेधे सर्वे देवा इमानि च पञ्च महाभूतानि पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतिषित्येतानि मानि च क्षुद्रमिश्राणीव बीजानीतराणि चेतराणि चाण्डजानि च चारुजानि च स्वेधजानि चोद्भिजानि च स्वागावः पुरुषा अस्तिनो यत्किञ्चेदं प्राणिजङ्गमं च पतत्रि च यच्च स्थावरं सर्वं तत्प्रज्ञाने तं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो लोक प्रज्ञा प्रतिष्ठ प्रज्ञानं ब्रह्म स एतेन प्रज्ञेनात्मनास्माल्लोकाद्युत्क्रम्यामुस्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामानाप्त्वामृतं समभवदित्योम्. Good. So here, this is the last section of the Aitareya Upanishad, where we are being given information or rahasyam. Upanishad means rahasyam. Rahasyam means secret. Knowledge is always a secret. And that secret situation has got to be unraveled or disclosed to us by only an able Guru. ಗುರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಆ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಗುರುಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅದರಿಂದ ಗುರು ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. And that Guru is our Aitareya Maharshi now, who is able to give a sketch and explanation for the Atma. Because Atma is being spoken about in all Upanishads, that is Vedanta Shastra. ಈ ಆತ್ಮ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Another example is you feel in the Samala Dandakam or elsewhere, Ammavaru, Adishakti Swarupini, she is always as a part of Atma. And when she is sitting as Atma, the base, then the other deities like Shamalamba or like Varahi Devi or Vaishnavi, etc., all these are again the manifestations
or administrative forms of Parameswari only. Something like a son is called as the father only. Atma vai putra namasi anta manu ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯ ಪುತ್ರನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನೀನೇ ಪುತ್ರ ರೂಪನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀಯ. ಪುತ್ರಿ ರೂಪವಾಗಿ ಅಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅದರಿಂದ the connections do not disappear at all. Therefore, now the question comes in the last section of that, Koyam Atma, Vayam Upasmahe, which is that great soul which we are trying to revere or understand or describe or explain or know about them. Because the entire Upanishad begins with Atma. ಈ ಆತ್ಮರಿಂದಲೇ, for example, you see in Prathama Adhyaya, Prathama Khanda, the beginning, the opening of the Upanishad says, Om Atma va idam eka eva agra asitu nanyat kanchana mishatu. There is no second Atma, only that Atma was there at the beginning of the whole show. Agra at first, foremost Agra is, and as a part of second to that, none. There was nobody. Now the question comes up, who is that Paramatma or who is that Atma? And what are you doing? Atma upasate, upasmahe. Now mado pooje, punaskara, namaskara, homa, all these things are directed towards Paramatma. And so what is that Paramatma? One question. And Kataraha Atma, who is that Atma who is working through us in the form of listening, in the form of looking, in the form of scenting, in the form of speech, in the form of tongue, deciding sweet or bitter or sour, all these things. And what is then again we have to know what is the Hridayam, what is the mind, what is the Sagnanam, Ajnanam, Vijnanam, Prajnanam, Medha, Drishti, Dhruti, Mati, Manisha, Juti, forgetfulness, Spruti, remembrance, Sankalpa, desire, Kratuhu, wisdom, Asuhu, life, Pranas, Kamaha, the desires, and Vashaha, controls. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ನಟ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಇವನ್ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಂಗಡಿಯವನಾಗ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯವನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ things, but what is most important, necessary is the control. Vasha. So Vasha andre control irbeku. You can never imagine a vehicle, a motor vehicle without brakes. You cannot imagine building a house without toilet. And you cannot imagine the car to move without petrol or any such electrical power. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂಡ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವಶ, ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಆ ಕಂಟ್ರೋಲರು ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೇರ್ ಆಲ್ ದಿ ಸಿನೋನಿಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಾಡ್, ಹೂ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ದಿ ಎಂಬಾಡಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ. ಪ್ರಜ್ಞಾನಸ್ಯ ನಾಮಧೇಯಾನಿ ಭವಂತಿ. ಯಾರನ್ನ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನಃ or prajnana dhanam brahma. Aya, stable knowledge, unforgetful knowledge, completely gnanamaya, saha atma paramatma. That's why when gnana is there in them, they will be always happy, they will have a lot of solutions to make, and they will not be problematic. For example,
Vishnu is supposed to be the repository of solutions. There is no dearth of solutions in Vishnu, while others are having a look for them. What could be the manner through which we will be able to overcome this? Ano question avaglu ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿರುವ ವಿಷ್ಣುಗೆ ಅಥವಾ ಶಿವನಿಗೆ nothing. The moment you go and put a question, the answer appropriate will come up. Therefore, ಈ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಘನ ರೂಪನಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮ, our Atma Supreme, matchless Atma, he is there. And that Atma, ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರುಗಳು ಏನಂದು ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏಷಃ ಬ್ರಹ್ಮ, ಏಷಃ ಇಂದ್ರಃ, ಏತೇ ಸರ್ವೇ ಪ್ರಜಾಪತಿ ದೇವಾ, and there are hundreds of thousands of gods are there. There are innumerability of the number of gods. But ಆ ಗಾಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ they are the administrative forces for the cosmic administration and human administration and everything like that. ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ವೆರ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಇಮಾನಿ ಚ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಾನಿ. ಸೊ ಭೂತಾನಿ ಆರ್ ದೇರ್, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ವಿಷಯಗಳು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಾಭೂತಗಳು ಯಾವುದು? ದ ಗ್ರೇಟ್ 5 elements in the nature constantly working, helping the species available in the world. ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ it all could be summarized into only 4. ಪಂಚಮಹಾಭೂತಾನಿ ಅವು ಏವು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಮಾನಿ, ಸೊ ಪೃಥಿವಿ, ವಾಯು, ಆಕಾಶ, ನೀರು, ಜ್ಯೋತಿಂಷಿ. ಜ್ಯೋತಿಂಷಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಪ್ಲೂರಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಜ್ಯೋತಿಂಷಿ ಆಸ್ ದ ಲೂಮಿನರೀಸ್, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಗ್ರಹಗಳು, ತಾರಗಳು. ನಕ್ಷತ್ರ ಗ್ರಹ ತಾರಾಣಾಂ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ. ನಕ್ಷತ್ರ, ಗ್ರಹ, ತಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಜ್ಯೋತಿಂಷಿ. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಯಾವುದು? ಜ್ಯೋತಿಷ್ಶಾಸ್ತ್ರ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ you are able to have a good understanding of all the luminary bodies, cosmic bodies, the planets, stars, etc. ಅದೆಲ್ಲ కాబట్టి వాటన్నిటిని ఏమని చెప్తారు అంటే జ్యోతింషి. సో నక్షత్రాలు ఉన్నాయి. ఎన్ని, హౌ మెనీ స్టార్స్ ఆర్ దేర్? ఓ ಕಾಂಟ್ ಕೌಂಟ್ ದಮ್. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಬೀಜಾನಿ ಇತರಾಣಿ ಚ ಇತರಾಣಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಬೀಜಾಸ್. ಬೀಜ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್, ವೇರ್ ಫ್ರಮ್ ಜನರೇಷನ್. ಸೊ ಜರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಬೀಜಾಸ್. ನೀವು ಯಾವ ತರಹ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರೋ ಗಿಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಪ್ರೌಟಿಂಗ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. If you put banana seeds, you will get banana tree. If you put tomato seeds, you will get tomato plant. So ಅದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ you have got ಮಿಶ್ರಂ. ಕ್ಷುದ್ರ ಮಿಶ್ರಾಣಿ ಇವ. They are not pure. Pure or divine, and admixed are the otherwise. Therefore, the word Shudra has been used, Shudrani and Misrani, mixture. So there is a mixture of that. Andre ella idu kalagooru kampa antaru, anni rakala కూరలు పెట్టుకుంటారు. అప్పుడు ఇది మిశ్రం అవుతుంది. Then when it is a misram, there is a choice for the origin of birth. ನೀನು ಏನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರು ಹೊರಟೋಗುವಾಗ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ? ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಕ್ಷತ್ರಿಯನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಬಿ
really valued depending upon the punya and papam that we have gathered during our life sketch of life. ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟಿರೋ 100 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ ಆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವೋ ಅದು ಮಾತ್ರನೇ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪುಣ್ಯೈರ್ವಿನಾನ ಹಿ ಭವಂತಿ ಸಮೀಹಿತಾರ್ಥ. ಕಾಳಿದಾಸ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯ ನೀನು ಕೋರಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪುಣ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಪುಣ್ಯೈರ್ವಿನಾ, ವಿತೌಟ್ ಪುಣ್ಯಂ, samihitaarthaha, the desires or targets or goals which you have got planning about, they will not be launched at all. Therefore, we have to have that. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಷುದ್ರ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ all those pure Shuddha and Shudra, these are the two opposite words which see. Shuddha means pure blood. Actually, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ blood purity is important. Blood pressure is important. So, ಈ blood pressure, blood details ಅದೆಲ್ಲ, so blood itself is a big subject. ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ mobility, heart is there, blood flow is there, blood pressure is there. And not only blood pressure, but there is a pressure in almost all the parts inside us. Eye pressure. For example, eye pressure would important. And so ivalla pressures, and again other parts of our body also must have a harmonious pleasure, though that the life will be healthier. Hange illi Shudra and mix. So Misra. Shudra, Misra and Shuddha. Shuddha, Shudra, Misra, Bijani. And they're all germinating powers. Allindale ella germination takes place. And Itaranicha. So we cannot name how many kinds of sources are there for beings to come up. ಅದರ ಬರ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಯೋನಿಷು ಜಾಯಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜನ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಯೋನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್. ಆ ಯೋನಿಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಅಂಡ, ರುಜ, ಸ್ವೇದ ಅಂಡ್ ಉದ್ಭಿಜ ಅಂಡ್ ಉದ್ಭಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಷುದ್ರములు, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಒನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡಜಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಗ್ಸ್, ಎಗ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ಎಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಎಗ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಚಾರುಜಾನಿ, ಚಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅಗೈನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಶುದ್ಧ, ಪ್ಯೂರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸ್ವೇದ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ವೆಟ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಸ್ವೆಟ್ ಆನ್. Udbijani andre, whenever rain comes, they all sprout up. No seeds there. Earth, mud itself is the origination for that. For example, the kukkagodugulu antaru, or pills antaru German lo. Danni antaru mushrooms antare. Mushroom yav tara culture bekagilla, adu automatic agi barta irutte. But these days, people have started eating mushrooms, udbhijas, and therefore there is a kind of culture and agriculturally all these things are being done. And andajani, charujani, svedajani, udbhijani, then regular creation comes up. Horses, cows, and ultimately purushaha. And after Purushas is a very delicate fellow. And then they got patched drum antare. Andre skin, tumba ಹೆಚ್ಚು skin and thick skin iroru patched drum. Hastinaha are the animals like the elephants. So elephants are the khadgamurgam or all etc.
So among animals also, there is a kind of classification that has been done by the zoologists. ಈ ಜಂತು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ದಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ದಿ ಬರ್ತ್ ಆರಿಜಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇದಗಳಲ್ಲಿರೋ ಜ್ಞಾನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೈನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಆನ್ 16th July we have had a beautiful talk, science and spirituality, how bridging could be possible between the two, and we have got a beautiful demonstration, and thanks to our Seshachalaya is put it on the YouTube. ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. From there you can see science spirituality, how it is linked up. Spirituality andre artha the whole cosmos, whole Jyotimshi, idella spirituality. And sadhaka is there sitting there. You check up the flyer of that invitation flyer for 16th July. There the sadhaka is the means, is the origin. Adrinda purushaha and purushaha Jyotimshi anta helidare. There are purushagallalli kuda vividavada variety irutte. No man is same with other man. Therefore in English we have got a proverb, man is style anta. So a style ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರೇ ಸ್ಟೈಲ್. ಸೊ ಈಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷೀಸ್. ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಪ್ರಾಣಿ ಇದಂ ಪ್ರಾಣಿ ಜಂಗಮಂ ಚ. ಪ್ರಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೆಥಿಂಗ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸಗಳು ಇರೋದು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜೀವರಾಶಿಗಳಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಬ್ರೀಥಿಂಗ್. ಗಾಳಿ ತಗೋಬೇಕು, ಬಿಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆ ತರಹ ಪ್ರಾಣ ಇರುವವರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣವಾಯು. ದೇರ್ ಆರ್ 5 vital years. ಪ್ರಾಣೋಪಾನ ವ್ಯಾನೋ ದಾನ ಸಮಾನ ಸಪ್ರಾಣಾಃ ಶ್ವೇತವರ್ಣ ಸಾಂಖ್ಯಾಯನ ಸಗೋತ್ರ ಯು. ಸೊ ಪ್ರಾಣೋಪಾನ ವ್ಯಾನೋ ದಾನ ಸಮಾನ ಮೇ ಸುಧ್ಯಂತಾಂ. ಇನ್ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿರಜಾ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಈ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತು ಕೂಡ. ಪೂರ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಓದಿ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಬ್ರೆಸ್ಟ್. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಅಲ್ಲೇನಿದೆ, ತ್ವಕ್ ಚರ್ಮಮಾಗುಂ ಸರುಧಿರ ಮಜ್ಜಾ ಮೇಧ ಸ್ನಾಯೋಸ್ಥೀನಿ ಮೇ ಸುಧ್ಯಂತಾಂ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸಗಂಧಾ ಮೇ ಸುಧ್ಯಂತಾಂ ಪೃಥಿವ್ಯಪ್ತೇಜ ವಾಯುರಾಕಾಶ ಮೇ ಸುಧ್ಯಂತಾಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮಂತ್ರಗಳು ಒಂದೊಂದು ನಾವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ಜಂಗಮಂ ಚ. ನೌ ದೇರ್ ಆಲ್ ಜಂಗಮ ಈಸ್ ಸ್ಥಾವರಂ. ಸ್ಥಾವರಂ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಟೇಬಲ್, Jangamas are mobile. So Jangamaru, Stavara, Lingayat community alli, they have also got a division in them. Jangamaru and Lingayataru, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದರ ಗೌಡರು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ we have got the division, and it's only a division in the enmity ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. It's all a matter of convenience. Because ನೋಡಿ, ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-6 ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರಲ್ಲಿ ಆ ದೋಸೆ ಕೊಡೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನ್ ತರಹ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರಶ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಹೋಗಿದ್ರೇನಪ್ಪ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರಲ್ಲಿರೋ ದೋಸೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅದು ಹೋಗಿದೀಯಾ? ವಿದ್ಯಾಭವನ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನ್ ಅಂತ. ಅಮ್ಮ ಹೋಗಿದ್ವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನ್ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ ನೋಡಿದ್ರ ಕ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಅದು ಶುಕ್ರವಾರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಡುಮ್ಮ. ಶುಕ್ರವಾರ ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಿರೋರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಂಗಲ್ದೆ ಸೊ ಆ ತರಹ ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ದೇರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದಿ ಸೇಮ್,
ಬಟ್ ಪೀಪಲ್ ಥ್ರಾಂಗ್ ದೇರ್ ವೆರಿ ಮಚ್. ಹಂಗಾಗದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಜಂಗಮಂ, ಆಮೇಲೆ ಪತತ್ರಿ. ಪತತ್ರಿ ಅನ್ನುವಾಗ ವಿಂಗ್ಸ್, ರೆಕ್ಕೆಗಳಿದ್ದ ಹಕ್ಕಿಗಳು, ದೇ ವಿಲ್ ಫ್ಲೈ ಇನ್ ದ ಏರ್ and they move places and places. When once their work is there, ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಏನು ಪಾಪ, ಏನು ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ತ್ಯಾಗ. ಅದು ಯಾವ ಗಿಡ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಗಿಡವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗತ್ತೆ. So it will vacate its residence which it has built. That is the tyaga, that is the moksha. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾರ್ಮಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಜನರಲಿ. ಹಂಗಾಗದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳಿದಲ್ವಾ, ದೇ ಆರ್ ಪತತ್ರಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈವನ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ವೆನ್ ಹಿ ಡೈಸ್ ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಬರ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಸ್ವಸ್ತಿನೋ ಮಿಮೀತಾಂ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ವಾಯಸಂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಯಸ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಡ್, ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಕ್ರೋ, ಬಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಮಂತ್ರ ದಟ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸೂಕ್ತ ಸ್ವಸ್ತಿನೋ ಮಿಮೀತಾಂ, ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ವಾಯಸಂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಠ ಆಗಿದೆಯಾ, ಮಾಡಿದಾರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಪಾಠ ಆಗಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ನಮ್ಗೆ. ಹೌದಾ? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಮಾಡ್ಕೊಪ್ಪ. ಸ್ವಸ್ತಿನೋ ಮಿಮೀತಾಂ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಸ್ಕೊ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ಯ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಸುಸ್ತಿನೋ ಮಿಮೀತಾಂ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ಎನಿವೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಯಸಂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸತ್ತಿರುವಾಗ ಅಂತ್ಯೇಷ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪುರೋಹಿತರು. ಬಿಕಾಸ್ 10 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರನೇ ಆ ಜನ್ಮದ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು, ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. 10 ದಿವಸಗಳು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ 10ನೇ ದಿವಸ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ. ಆಗ there is a mantra where you see that the person becomes a ಹಕ್ಕಿ and goes to that and all. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದೇನು ನಮಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 280, ಶಿವಲಿಂಗವರ ಓಪನ್ ದಟ್ 280 ಪೇಜಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್. ಸ್ವಸ್ತ್ಯಯ ನಂತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಮರಿಷ್ಟ ನೇಮಿಂ ಮಹದ್ಭೂತಂ ವಾಯಸಂ ದೇವತಾನಾಂ ಅಸುರಗ್ನಮಿಂದ್ರ ಸಖಂ ಸಮತ್ಸು ಬೃಹದ್ಯಸೋನಾ ನಾವಮಿವಾರುಹೇಮ ಅಂತ. ಎ ಬರ್ಡ್ ಇಸ್ ಎ ನಾವಾ ಫಾರ್ ಅಸ್, ಇಸ್ ಅ ಬೋಟ್ ಟು ಫ್ಲೈ ಆಫ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಲೋಕಸ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪತತ್ರಿ ಎಚ್ಚ ಸ್ಥಾವರಂ ಇವೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವಂ ತತು ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರಂ. ನೇತ್ರಂ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಕಮ್, ನೇತ್ರಂ ಅಂದ್ರೆ ದೃಷ್ಟಿ, ನೇತ್ರಂ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ನೇತ್ರಂ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪವರ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪ್ರಜ್ಞಾನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಗೋಲ್ ಟು ರೀಚ್ ಅಪ್ ದಿ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳು. ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಎ ಸಿನಿಮಾ ಆಲಯ ಆರ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ, ದೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅದರ್ವೈಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಪ್ರಜ್ಞಾನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ
ಅಂಡ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರೋ ಲೋಕ. ಈ ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಜ್ಞಾನನ ಕಣ್ಣುಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್, ಅದರ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿವೈನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿವೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ HRD ಅಲ್ಲ, it is called HDR. So you must have not human resource development, it is called DRD, divine resource development. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರೋ ಲೋಕಃ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್? ಲೋಕಂ ಚ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಾನಾಂ ಅಂತ ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನ. Otherwise also here Aitareya Maharshi says that ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರೋ ಲೋಕಃ. ಈ ಲೋಕ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ನೇತ್ರವಾಗಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ಲೋಕವೆಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರಾಶಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞಾನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಪ್ರಜ್ಞಾನೇ ದೆನ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಈ ಹೈಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನ. ಈ ದೇವರೇ ನಮಗೆ ರಹಸ್ಯ. ದೇವರೇ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ, ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕರುಣಿಸುತ್ತೀರಾ, ಆಲ್ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು. ಭಗವನ್ ನಮಸ್ತೆ, ಲೋಕಗುರು ಭಗವನ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣಿಯಂ ಹೇಳುವ ಮಾಮಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊನೆಯದಲ್ಲಿ. ಭಗವನ್ ಲೋಕಗುರು ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಮಾಮಿಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಶಿ ಈಸ್ ಎ ಭಗವನ್. ಭಗವನ್ ಅನ್ನುವಾಗ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್, ಆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಭಗ. ಭಗ ಏವ ಭಗವಾಗುಂ ಅಸ್ತು ಮೇ ಅಂತ ಭಾಗ್ಯ ಸೂಕ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಭಗವೇ ಅಂಡ್ ಭಗವೇ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ಸೊ ಪ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೆಲಸ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಬಹೂನಾಂ ಜನ್ಮನಾಮಂತೆ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ. ಸೊ ಜ್ಞಾನವಂತನಾಗಿ, ಅದು ಎಂತ ಜ್ಞಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜೀವನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಟೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು? ಸ ಏತೇನ ಪ್ರಜ್ಞೇನ ಆತ್ಮನ ಅಸ್ಮಾಲ್ಲೋಕಾದುತ್ಕ್ರಮ್ಯ ಆತ್ಮನ ಅಸ್ಮಾಲ್ಲೋಕಾದುತ್ಕ್ರಮ್ಯ ಅಮುಷ್ಮಿನ್ ಸ್ವರ್ಗೇ ಲೋಕೆ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನಾಪ್ತ್ವಾ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಂದಲೇ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ನೋಡಿ ತೀರ್ಥ ತಗೊಳ್ಳೋ ಏನ್ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ, ಡು ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಮಂತ್ರ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಅಕ್ಕ ಸರಿ ಹೇಳಿ, ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಗುರುಗಳೇ. ಹಾ ಹೇಳಿ. ಶರೀರೇ ಶರೀರೇ ಜರ್ಜರೀಭೂತೆ ಚಚ್ಚರೀಭೂತೆ ವ್ಯಾಧಿಗ್ರಸ್ತೆ ವ್ಯಾಧಿಗ್ರಸ್ತೆ ಕಳೇಬರೇ ಕಳೇಬರೆ ಔಷಧಂ ಜಾಹ್ನವೀತೋಯಂ ಔಷಧಂ ತೋಯಂ ಔಷಧಂ ತೋಯಂ ಜಾಹ್ನವೀತೋಯಂ ಜಾಹ್ನವಿ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ. ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಶರೀರೇ ಜರ್ಜರೀಭೂತೆ ವ್ಯಾಧಿಗ್ರಸ್ತೆ ಕಳೇಬರೇ ಔಷಧಂ ಜಾಹ್ನವೀತೋಯಂ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ ಅಂತ ತೀರ್ಥ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು ಆತ್ಮ,
ಈ ಆತ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜರ್ಜರೀಭೂತೆ, ಜರ ಜರ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೀಪಿಂಗ್ ಆನ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಓಲ್ಡ್. ಇವಾಗ ಬೇಬಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಬಿ? ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ, ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಬಿ ಅಂತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಆರ್ 1 hour ಓಲ್ಡ್. ಆವಾಗಿಂದ ಓಲ್ಡ್ ಏಜು ಶುರು ಆಗತ್ತೆ, ಜನ್ಮ 4 weeks ಓಲ್ಡ್, ಈ ತರಹ. ಅದರಿಂದ ಜರ್ಜರೀಭೂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಶರೀರ ಇದ್ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಅದು ಇದು ಅಂತ. ವ್ಯಾಧಿಗ್ರಸ್ತೆ, ವ್ಯಾಧಿಗಳು ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಿಪ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಬರೋ ರೋಗಗಳು ಎಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಶರೀರೇ ಜರ್ಜರೀಭೂತೆ ವ್ಯಾಧಿಗ್ರಸ್ತೆ ಅಂಡ್ ಕಳೇಬರಂ. Actually, it becomes a dead body almost. Kalebara is a body, but it is going to be departed from the life will get depart in that. And ಆವಾಗ ಅದನ್ನ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಜಾಹ್ನವಿ ತೋಯಂ ಅನ್ನೋದು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಆ ತೀರ್ಥ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿಹಿ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅಸ್ಮಾಲ್ಲೋಕಾದುತ್ಕ್ರಮ್ಯ, ಈ ಲೋಕದಿಂದ ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಉತ್ಕ್ರಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಡೆತ್. ಸೊ ಡೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಮುಷ್ಪಿನ್ ಸ್ವರ್ಗೇ ಲೋಕೆ, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಈ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ. ಆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪುಣ್ಯಂ ಈಸ್ ದೇರ್, and we will be able to fulfill all our desires. ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಆಪ್ತ್ವಾ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪುಣ್ಯಂ ಈಸ್ ದೇರ್, ಆಲ್ ದಟ್ ಪುಣ್ಯಂ ಯು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ಅಂತಾರೆ. ಭೂಲೋಕ ಸುಖ ಬೇರೆ, ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ಬೇರೆ. ಆ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೈರ್ಸಮ್. ಸೊ ಇನ್ ಭಾಗವತ it is said, Swargaloke staha devaha nirayinaha tatha bhulokam agantum icchanti. Even those Swarginaha bhulokam agantum icchanti, even those gods who got tired of enjoying the comforts constantly, they don't want, they want to have a change. For the sake of change, they want to come into this world. ಅದರಿಂದ ಭೂಲೋಕಂ, ಈ ಲೋಕ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭೂಲೋಕ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಟು ದ್ವಂದ್ವತ್ವಂ. ಭೂಲೋಕಂ ಅಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ, ಸುಖ ದುಃಖ, ಶೀತ ಉಷ್ಣ, ಇಲ್ವಾ, ರೋಗ ಅರೋಗ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡೆರಡು ಇರುತ್ತೆ ಈ ಜನ್ಮ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವರ್ಗೇ ಲೋಕೆ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಆಪ್ತ್ವಾ, ಕೊನೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಮೃತ ಸಮಭವತು. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಪುಣ್ಯಂ ಅಂಡ್ ಪುಣ್ಯಂ ಅಂಡ್ ಪುಣ್ಯಂ, ಧರ್ಮಂ ಅಂಡ್ ಧರ್ಮಂ ಅಂಡ್ ಧರ್ಮಂ. ಸೊ ಧರ್ಮದ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿ 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 ಏನಾಗತ್ತೆ, ದೇ ಬಿಕಮ್ ರಿಯಲಿ ಬೆಟರ್. ಪುನೀತಾಸ್, ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫೈ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಮೃತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಮಾರ್ಟ್ಯಾಲಿಟಿ. ಮಾರ್ಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಲೋಕ ಈಸ್ ಮಾರ್ಟಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ. ಭೂಲೋಕ ಈಸ್ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ. ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ರಿಮೈನ್ ಲಾಂಗ್, ಹಿ ಶುಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಅಮೃತಲೋಕ. ಆ ಅಮೃತಮಯವಾಗಿರುವ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅಮೃತಾಭವೇಮ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿ ಕರ್ತೃಗಳು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಮೃತಾಭವೇಮ, ಪ್ರಜಾಪತೇ ಪ್ರಜಾಭವೇಮ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಆ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ವೇದ ಅನುಶಾಸನಂ, ಇತಿ ವೇದಾನುಶಾಸನಂ ಇತಿ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಉಪನಿಷತ್. ಐತರೇಯ ಮಹರ್ಷಿ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಅಯ್ಯ, ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ
ನಾಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀನು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆ ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನವಾಗಿರೋ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ again you will go to ಅಮೃತಲೋಕ, which means that ಐತರೇಯ ಮಹರ್ಷಿ tells you ಸತ್ತಿರೋರೆಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಎ ಕೋರ್ಸ್. ನೀವು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಹೌದಾ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರೇ? ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಆಗಲಿ, ಕಾರ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? So that's why it is called like this, that you have to go through the karma. You have to go through all this and then ultimately get into the Amrita Loka. So here, last line, Odbidappa, Gopinath, I think your audio is ready. Can you read it? Sayetena pragnena. Okay. ಶಿವಲಿಂಗವರೇ ಓದ್ಬಿಡಿ. ಏತೇನ ಪ್ರಜ್ಞೇನ ಸ ಏತೇನ ಪ್ರಜ್ಞೇನ ಆತ್ಮನಾಸ್ಮಾಲ್ಲೋಕಾದುತ್ಕ್ರಮ್ಯ ಆತ್ಮನಾ ಅಸ್ಮಾಲ್ಲೋಕಾದುತ್ಕ್ರಮ್ಯ ಸ್ಮಾನ್ ಲೋಕಾತ್ ಕ್ರಮ್ಯ ಲೋಕಾತ್ ಉತ್ಕ್ರಮ್ಯ, ಈ ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅಮುಷ್ಮಿನ್ ಸ್ವರ್ಗೇ ಲೋಕೆ ಲೋಕಾದೃತ್ಕಮ್ಯ ಉತ್ಕ್ರಮ್ಯ ದುತ್ಕ್ರಮ್ಯ ಮುಸ್ಮಿನ್ ಸ್ವರ್ಗೇ ಲೋಕೆ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನಾಪ್ತ್ವಾಮೃತಂ ಸಮಭವತ್ ಮಭವದಿತ್ಯೋಂ. ಓಂ ಪ್ರಣವಸ್ವರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮ. ಸೊ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಣವಸ್ವರೂಪನು. ಅದರಿಂದಲೇ ಆ ಪ್ರಣವಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವ ಓಂಕಾರ ಆತ್ಮಕವಾಗಿರುವ ಮಹಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಆತ್ಮ ಆ ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟುಡೇ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅವರ್ ಐತರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ ಕೋರ್ಸ್ and all of them have been available, and we shall conclude today with again repeating the Shanti mantra. Helvidappa. Om Vangme Manasi Pratisthita. Om Vangme Manasi Pratisthita. Om Vangme Manasi Pratisthita. Mano me vachi pratisthita mavirma edi vedasya ma anistasrutam me ma praasiranena jite nahoratran sandadamrutam vadishyami satyam vadishyami tanmamavatu ತದ್ವಕ್ತಾರಮವತ್ವವತು ಮಾಮವತು ವಕ್ತಾರಮವತು ವಕ್ತಾರಂ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಸಹನಾವವತು. ಓಂ ಸಹನಾವವತು. ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ಬೀಜಂಕರವಾವಹೈ. ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವೇದ ಪುರುಷಾಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಹರಿ ಓಂ. ಐತರೇಯ